Good afternoon, students. 6th standard supplementary reader, page number 101. Supplementary reader, there are characters Rucha's Vishnu, Shima, Rucha's younger sister. That relay game team members Rucha, Aruna and Neelam. Prakash is their coach. The first paragraph, Rucha is riding bicycle with the help of his neighborhood Vishnu. The bicycle is so bigger, so she is complaining about her bicycle to her mummy. Mummy is saying to Rucha, it is the apt bicycle for her practicing cycling. Okay, let me read the lesson. The bicycle wobbled as 10-year-old Rucha leaned forward in the seat and pumped the pedals. Hold tight, Vishnu. I will fall, she shouted to the boy who ran behind, steadying the bicycle. அந்த பைசைக்கிளுக்கு பின்னாடி அவள் வந்து ஸ்டெடியாக அந்த சைக்கிளை வந்து இவ பிடிச்சிக்கிறான். Rucha is running the bicycle. For the past 2 weeks, he had been teaching her to ride. 2 வாரமாக இந்த விஷ்ணு வந்து ருச்சாவுக்கு வந்து சைக்கிளிங் வந்து கற்றுக் கொடுக்க ஹெல்ப் பண்ணுறான். டோன்ட் வரி ருச்சாஜி, யூ ஆர் டூயிங் வெல், he puffed. For a few moments, he let go of his hold. Rucha was on her own. Of course, she did not know it and rode along smoothly. அவன் வந்து கையை எடுத்துட்டான். இப்போ வந்து அந்த ருச்சா வந்து அவளாவே சைக்கிளை வந்து ஓட்டி பழகிறார். நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப், she is complaining about her bicycle. May saying this is a right bicycle to ride her. Next page, take page number 102. There was a considerable contrast between two sisters. Rucha was very protective of her younger sister. She was overprotective with her. Rucha herself had been overprotected. She seldom did things rashly. Even in running and playing, she would be conscious of her movement. Shima, on the other hand, was bold and prone to டேக்கிங் ரிஸ்க். 2 பேருக்கு டிஃப்ரெண்ட். வந்து ருஷா வந்து கொஞ்சம் எல்லாமே கொஞ்சம் மெதுவாக செய்வாள். சீமா வந்து எல்லாமே போல்டாக ரிஸ்க் டேக்கிங் கேர்ள்ஸ். எதுனாலும் எந்த கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது எந்த ரிஸ்க்காக இருந்தாலும் அவள் வந்து போல்டாக டேக்கிள் பண்ணுவாள். நெக்ஸ்ட் வீக் இன்டர் ஹவுஸ் பேட்மிண்டன் மேட்சஸ் வேர் டு பி ஹெல்ட் இன் த ஸ்கூல். ருச்சா in the senior team. She gave up other activities and practiced with her friends. Rucha hit harder, they told her on the day of the match. Inter-school matchனா எல்லா ஸ்கூல்களுக்கு இடையான போட்டி, பேட்மிண்டன் போட்டி நடந்துச்சு. அதில் வந்து ருச்சா வந்து she hit harder, அந்த பாலை வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக அடித்தனால she has defeated. Arna, a very good player of their house, was expected to win, and she did. Rucha, her opponent, were almost even match, and Rucha lost the game by the couple of points. 2 பாயிண்டில் வந்து ருச்சா வந்து அந்த பேட்மிண்டன் கேமில் வந்து தோற்று போயிட்டா. Their house stood second in the overall tally. I can't seem to win, said Rucha remorsefully. You played all right, Aruna consoled her. That time when your opponent was at the net, you had hit just a little harder over her head. You could have won the point. இன்னும் 2 பாலை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்டாக தட்டாமல் இருந்திருந்தேன்னா நம்ம ஜெயிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு அருணா சொல்கிறான். ஐ நோ ரிப்ளை ருச்சா, பட் somehow I always make such mistake. நான் எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் செய்கிறேன் அப்படின்னு ருச்சா சொல்கிறான். யூ மஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் மோர், தட் இஸ் ஆல், அருணா சொல்கிறேன். பரவாயில்ல, இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஐ சப்போஸ் ஸோ, ருச்சா ரிப்ளைட் gloomily. Cheer up now, Aruna told her, at least you tried. I say the inter-school sports meet is coming up. You are in the school relay team or in team. பரவாயில்ல, பேட்மிண்டன் நம்ம போயிட்டு அடுத்து வந்து இன்டர் ஸ்கூல் மீட்டு ரிலே டீம் வந்து அதில் வந்து நம்ம ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு அருணா வந்து ருச்சாட்டு வந்து சொல்கிறாள். ஐ வில் ப்ராபப்ளி மேக் எவ்ரி ஒன்
லூஸ் த ரேஸ், ருச்சா செட், ஸ்டில் டோமின். நான் வந்து தான் எல்லாத்தையும் நான் தோக்கடிக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப கவலையோடு சொல்கிறார். டோன்ட் திங்க் தட் வே, அருணா ப்ளீடட் வித் ஹர். யூ ரன் ஃபாஸ்ட், வி நீட். இல்லை, உன்னால் முடியும், நீ தான் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுற, ரிலேயில் நீ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுற ஒரே கேர்ள் நீ தான், ஆனால் நம்ம நிச்சயம் ரிலே கேமில் நம்ம வின் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அருணா சொல்கிறார். Rucha finally agreed to stand if no better person could be found. Meanwhile, she would train with the rest of them under the new PT instructor Prakash sir. பிரகாஷ் சார் வந்து தான் இந்த பிடி மாஸ்டர். அவர் வந்து நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம நிச்சயம் ரிலே கேமில் நம்ம வின் பண்ணுவோன்னு அருணா வந்து ருச்சாட்ட வந்து சொல்கிறா. He was very enthusiastic about sports and drove the children hard, praising, scolding, correcting, but mostly encouraging them. அந்த பிரகாஷ் சார் வந்து ரொம்ப என்தூசியாஸ்டிக், ரொம்ப ஸ்பிரிட்டோடு விளையாடுவார். அதே போல் பிள்ளைகளை வந்து நல்லா கரெக்ட் பண்ணி நல்லா என்கரேஜ் பண்ணி நம்மளை நல்லா விளையாட வைப்பார் அப்படின்னு அருணா வந்து ருச்சாட் வந்து அபவுட் பிரகாஷ் சாரை பற்றி சொல்கிறாரு. ருச்சா, யூ ஆர் nimble and light. You can do better than that, he told her often. How can I do that? Rucha confided to Aruna. I will most probably fall. இல்லை, நான் எப்பொழுதுமே விழுந்துருவேன், என்னால் ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு ருச்சா சொல்கிறா. Don't be silly, we are all trying to better ourselves. You must try to, Aruna told her. இல்லை, நம்ம வந்து நம்மளை வந்து பெட்டர் அவர் செல்ஸ், நம்ம வந்து இன்னும் நம்மளை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம நிச்சயம் நம்ம ஜெயிச்சலான்னு அருணா சொல்கிறோம். Springfields have very fast runner in her team. Shabnam, their teammate, informed them. Has anyone heard about her? It seems they call her PT Usha. அதாவது ஷப்னம் வந்து பிடி உஷா மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுவா. பிரகாஷ் சார் ஓவர் ஹேட் திஸ் கான்வர்சேஷன். இந்த அருணா ருச்சா அப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிற பிரகாஷ் சார் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார். ஓகே, இந்த ரிமைனிங் கிளாஸ் we can see tomorrow.